चतुर्दिगरु राजकुमार राजा माने आउथुर दशरथ निमंत्रण देइछनि किए न आसीबो तमे जाइले हां हां घोटकपति राजा कवि कहले जो राजा माने घोड़ा उपरे जाती घोटकपति कहते जो राजा माने गज उपरे जाती गजपति कहते तेणु किए हाथी रे आउची किए घोड़ा रे आउची किए पदयात्रा करी आउची पटगुंथा कुसुम लटका कि सुषम देखी अटके प्राणी मन सुंदर की राज राजा कौन कर ना मुख्य फाटक तोरण राजवास राजनगर पर्यंत सजई देइछन्ती कुसुमट माल समस्त घरे कलश बइछ मुरुज पड़ी चिता पड़ी रंभा वृक्ष पोता जाइछि कदली गछ आरंभ होइछि आयोजन एतिकी बेले हला कोन जानि खाद्य पेय चलीछि द्वार देश रे जणे बाबाजी मंत्रध्वनि वेदध्वनि करूछन्ति दी जण बाबाजी मंत्रध्वनि वेदध्वनि करूछन्ति जटा कौपिन परिमंडित कमंडल यज्ञोपवीत धारी जने साधु राजा दशरथंकर द्वार देश अयोध्या कटकर मुख्य फाटक स्लोगान दौरान वेद ओम त्रिपादुतमुदेत पुरुष पाद संभवत पुनः ततो विश्वं विक्रमाद शासनानोसने अभि तो समाद विराण जायत विराजंवधि पुरुष सजातोत्यरिष्यत पश्याद भूमि मथपुर केते शंख हुलहुली घंट घंटा बाजुछ ये कोलाहल भितर बाबाजी ये स्पष्टीकरण वेदर मंत्र गुड़ाक राजांकर कर्णगिरी प्रदेश को जाई आंदोलित कला समस्ते खाई पी सारी दशरथ खाइबा को जाउथले भोजन थाली उठी आइले राजा हाँ ये भोजन थाली उठी फाटक देश रे साधु संत रूप पड़िला नजरे ठिया होइचंती आपण मानकर ऋषि विश्वामित्र दशरथ महाराज नयन जल पाद धौत करी आसन रे बसई पाद तले समर्पित हो पड़गले महर्षि हे जोगाधीश्वर हे विश्वामित्र आपण एते विलंब रे कोन आसिले काहेंगे आइले आमर तो खाइबा पिया भोजन भोजन सब बड़ क्रिया सरिलाणी जाहु आपण को पाद पड़ी जाइछि मो राज्य रे मो देश रे मु भारी खुशी आपणकर सेवा मु कोन करि परिबी कहंडु मंजुल कवि कृष्ण प्रसाद बसु कोन कहले कौशिक परिदान पात्र के पाइछि छारो दे नर पिंड कृतार्थ लोभिछि छारो दे नर पिंड कृतार्थ लोभिछि छारो दे नर पिंड कृतार्थ लोभिछि किम्यर्थे आगमं ऋषि केउ अर्थ रे केउ अभिलाष रे केउ लक्ष्य रे आपण आसीचंती कि दान देई कि मु आपण को संतोष करिवि संतुष्ट करिवे गुरु विश्वामित्र गले दशरथ तमर आज पितांकर अजनाभंकर श्राद्ध शुण ए भलिया दिन रे मु जने बाबाजी आईची कोन सेमती सेमती नेबी सूर्यवंश राजा मानकर प्राण जाई वचन न जाई ताको प्राण पळैब वचन जीवनी तेणु आपण सत्य करंतु मु आज जहाँ मागिया कथा आपन को मागिबी राजा दशरथ मा तिनिया जुला पानी टेकी 3 बार सत्य कले 12 बार त्रय बार राजा सत्य कहले
ଦୀର୍ଘାୟୁ କହିକି ଋଷି ବରକୁ ଆଣିଥିଲେ ତିନିବାର ସତ୍ୟ କରି ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଦଶରଥ। ସତ୍ୟ ସରିଲା। ବାବାଜୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ ମାଗିଲେ? ହାଁ? ବାବାଜୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାନୁଜ ନନ୍ଦନ କରିବଟି ଦାନ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିଦେବର କରିବି ବହନ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଆସିନି କି ଏଠି ଟଙ୍କା ସୁନା ଧନ ନେବାକୁ ଆସିନି। ନା ତମେ କାହିଁକି ଆଇଛ? ନା ମୁଁ ଆଇଛି ତମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାନୁଜ। ତମର କୁଆଡେ ଚାରିଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାନୁଜ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଲା ରାମ, ରାମ ତଳଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତମେ ସାନ ଦିଟା ପୁଅକୁ ରଖି ବଡ ଦିଟା ପୁଅକୁ ମତେ ଦିଅ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ଆକାଶ ନଦୀ ହେଇଗଲା। କହିଲା କଣ ହେଲା? ଏଡେ ବଡ଼ ସୁଖ, ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇ ଆନ୍ଦୋଳିତରେ ପାଳୁଥିବା ଉତ୍ସବ ଭିତରେ ବାବାଜୀ ଜଣକ ମାଗିଦେଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଥୟ ପଡ଼ିଗଲେ। ଗଛପତ୍ର ଟିକେ ହଲୁଥିଲା ପବନରେ, ସେ ସବୁ ଥୟ ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଗାଈମାନେ ତୃଣ ଖାଉଥିଲେ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରି ଚାହିଁଲେ। ଚଢ଼େଇମାନେ ଯାହା ଟିକେ କୁହୁ କୁହୁ ବୋବଉଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ରାମକୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ କେଶବ କୃଷ୍ଣ ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ କଥା ବାପାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ କୃଷ୍ଣର ଭୟ ଚରଣ ଏ ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ବାପା ମାନେ ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବଶତଃ ଶୁଣନ୍ତି ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଥାଏ ବୋଲି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେତିକି ନୁହଁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜବୀର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୟାଇଛି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ କଳି ଯୁଗ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯାଜପୁର ବାଲିଆ ସାମନ୍ତ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତରେ କିଛି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏକ ଘରିଆ ତୁଳସୀ ପତରିଆ କବି ରୂପରେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ପରିଚୟ ପାଇଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ, ଗଜପତିଙ୍କ ଦରବାରକୁ ତାଳପତ୍ର ଖେଦା ନେଇ ଆସିଲେ। ଏଭଳି ଚତୁର କବି, ଇଏ ନାଲି କପଡ଼ା ଗୁଳିଆ ହେଇଛି, ତାଳପତ୍ର ଖେଦାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଜପତିଙ୍କ ଦରବାର। ଗଜପତି କହିଦେଲେ, କହିଲେ ହଇଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ଓଜନ ନା ମଣିମା? ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟକୁ ପକାଗଲା, ତଉଲ ହେଲା, ଓଜନ କରାଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଉଠିଲାନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାମନ୍ତଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟି ଆଣି ପକେଇବାରୁ ତାହା ସମାନ ହେଲା।
ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଉପାଧି ପାଇଲେ ତୁଳସୀ ପତରିଆ କବି। ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଯେତେ ଜଣ କବି ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ତୁଳସୀ ପତରିଆ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ। 3 ନମ୍ବର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। 4 ନମ୍ବର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ରାଧା ଭାବ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରି ଇଏ 4 ଜଣ 4ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଲେ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ତାହେଲେ ଇଏ 4 ଜଣଙ୍କର ସେ ହେଲେ ଉପର ବାଲା। ସେ 5 ନମ୍ବରିଆ କବି କିଏ? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ଠାର ମାରିଦେଲେ, ଗାର ମାରିଦେଲେ, କହିଲେ ସେ କିଏ? କହିଲେ ଚିଲିକା କୂଳରେ ହରି ମୌନେ ବସିବେ। ଚିଲିକା କୂଳରେ ହରି ମୌନେ ବସିବେ। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ନାମ ବହିଥିବେ। ନାମ ବହିଥିବେ। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ନାମ ବହିଥିବେ। ନାମ ବହିଥିବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କିଏ 4 ଜଣଙ୍କର ଉପର ବାଲା ହୁଅନ୍ତି ସିଏ। ସେ କିଏ ନା ଚିଲିକା କୂଳରେ ଘର ହେଇଥବ, ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ନା ଥବ। ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅରୁ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥବ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଅଭିରାମ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଲେ ଇଏ ରାଧା ତତ୍ଵ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ଵ ଏଇ 5 ଜଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛୁ। ଯେତେ ଜଣ କବି କହିଲେ 5 ଜଣକୁ ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଅଭିରାମକୁ ପଞ୍ଚମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଗଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ରଚିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ତାର। ଜଗତ ଯାକରେ ହୁରି ପଡୁଥିବ ସର୍ବେ ବୋଲିବେ ଠାକୁର। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବେ। ଜଗତର ଲୋକେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଠାକୁର ଠାକୁର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। ତାହେଲେ ଏ 5 ଜଣ କବିଙ୍କର ମୁଖରୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ରାଧା ଭାବ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ଏ 5 ଜଣ କହିବେ। ବାଲିଆ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନାରେ ଲେଖିଦେଲେ, କହିଲେ କରମଙ୍ଗା ଗଛ ଛାଇ ଗো ବୋଲେ ହୁଁ গো। କରମଙ୍ଗା ଗଛ ଛାଇ গো ବୋଲେ ହୁଁ গো। କରମଙ୍ଗା ଗଛ ଛାଇ গো ବୋଲେ ହୁଁ গো। କରମଙ୍ଗା ଗଛ ଛାଇ গো ବୋଲେ ହୁଁ গো। କରମ ଯାହାର ସୁଫଳ ହୋଇବ। କରମ ଯାହାର ସୁଫଳ ହୋଇବ। କରମ ଯାହାର ସୁଫଳ ହୋଇବ। କରମ ଯାହାର ସୁଫଳ ହୋଇବ। କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବ ସେହି গো ବୋଲେ ହୁଁ গো। କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବ ସେହି গো ବୋଲେ ହୁଁ গো। ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ
ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ତଳେ ଆପଣ ଯଦି ଶରଣ ପଶିବେ ଲାଭ କଣ ହବ ନା କୃଷ୍ଣର ଭୟ ଚରଣରେ ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ କାରଣରେ ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ। ତାହେଲେ ଏଇ ଭଗବାନ କେଶବ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଧରାଧାମକୁ ଆସିଲେ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବଢି ଚାଲେ ଭଗବାନ ଧରାଧାମକୁ ଅବତାର ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହଂ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ସାରେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ଭଗବାନ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇ ଧରାଧାମକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କହିଦେଲେ, ମୋ ବାପା ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ନା ଅଧର୍ମ ଇଏ ନାସି ଧର୍ମ ଥୋଇ ନିମିତ୍ତ ମୋର ଦେହି ଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ନୀତିର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର କାମ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କୋଇଲି ଶିକ୍ଷାରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଦେଲେ। କହିଲେ ଲୋ କୋଇଲି ମୋ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଚକ୍ରଧର ଭଗବାନ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଧରାଧାମକୁ ବାପା ମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କେଶବ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଧରାଧାମକୁ ଆସିଲେ କାହିଁକି? ଆଉ ପଦେ ଛାନ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ପତରିଆ କବି ଭକ୍ତ କବି ଦିନ କୃଷ୍ଣ କଉଣ ପାକୁଳେ ଭାରି ଇଏ ହୋଇ ଧରାଣୀ
ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଲା ଧରଣୀ ମାତା ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ନୀତିକି ସହ୍ୟ କରି ପାରିଲାନି ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁ ତୁ ରଖ ତୁ ରଖ ତୁ ରଖ ଭଗବାନ କହିଲେ ଧରଣୀ ଚିନ୍ତା କର ନା ମୁଁ ଯିବି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରି ଏ ସମାଜରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ସେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ଅବନି ଭାରା ନିବାର 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 ଆରତନା ସନ ତବ ବାହାନା ଆରାଧନା ତନ ତବ ବାନା ନ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଅନନ୍ତ ଆଦିବାସବ ଜାନନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଅନନ୍ତ ଆଦିବାସବ ନ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଅନନ୍ତ ଆଦିବାସବ ଜାନନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଅନନ୍ତ ଆଦିବାସବ ନାରଦ ବଜାଉଛନ୍ତି ବିନା ହରି ନାରଦ ବଜାଉଛନ୍ତି ବିନା ଯୁଗେ 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 ଅବତାର ବନି ଭାରା ନିବାର ଆରତନା ସନ ତବ ଆଉ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇ ଆସନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏ ଅନ୍ୟାୟ ନୀତିର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଭୁ କାମ ଚାମର କୁଆଡେ ହନଉଛି ସେ ହଉ ଭଗବାନ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ସକଳ ଦିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁର ଇଏ ହଉଛି କାମ ଯାହାକୁ ପୁନଃ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କହିଦେଲେ କହିଲେ ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣେ ପରିତ୍ରାଣେ ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣେ ପରିତ୍ରାଣେ କୃତ ଜନ ସଂହାରଣେ 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 ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କେଶବ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଲେ ये भगवान कृष्ण आज्ञा ये संसार को आसिले धराधाम को आसिले ଆସିଲେ रजा पुआ ये रजा हेले नहीं द्वारिका कटकर सम्राट हेले ଆଜ୍ଞା प्रजावत्सल राजा किभली କିଭଳି ହେଲେ ना उड़िया भागवत ଆଜ୍ଞା बोले जे राजा प्रजा मन रंजे विप्र भई स्नेह देव पूजे ପୂଜେ विप्र भई स्नेह देव ପୂଜେ प्रजावत्सल राजा हेले भगवान केशव कृष्ण भगवान निजे ब्राह्मण वैष्णव देवतांक प्रति अटल विश्वास रखिले ହେ ହେ प्रभु राजधर्म को पालन कले किपरि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर मध्यम युगीय साहित्य आपण मानकर मेहर कहले कहले हृदय पछे जले विद्युत नले जलदाने घन बाध्य सुख तेजी राजा तो शिव परजा तेबे से परमाराध्य राजार वास्तविक धर्मटा बापा कौन
ନା ହୃଦ ମେଘ ନବ ଉଦିତ ମେଘ ଖଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମେଘ ଦେହରେ ମେଘ ମାଡ଼ ହୋଇ ବିଜୁଳିଟା ଚକ୍କରି ମାରିଯାଏ ମେଘର ବକ୍ଷ ଯଦି ବା ପୋଡ଼ିଯାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକରେ ତଥାପି ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ ନାଇଁ ବର୍ଷା କାଳଟେ ମଙ୍ଗଳ ভগবান কৃষ্ণ প্রজাবৎসল হেলে মা দ্বারিকা কটকর ইয়ে হেলে রাজা ভগবান কৃষ্ণ বিবাহ করিଥିଲେ কেতে না 16,108 ভগবান কৃষ্ণଙ୍କର 16,108 হেলে নারী 16,100 ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷିତା 8 ଜଣ ହେଲେ 8ଟା ରଜା ଝିଅ ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟ ପାଟ ମହିଷୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା 1,60,000 80ଟା ପୁଅ ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରିକା କଟକରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କରମଙ୍ଗା ଫଳିବା ନ୍ୟାୟ ଦେଖାଦେଲା ये भगवान कृष्णଙ୍କର ଏତେ ନାରୀ ଭିତରେ ମା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେନି स्वामी बोली सेवा करे ना स्वामी बोली भक्ति करे ना अष्ट पाट महिषी भितरे सुंदरी हेले अत्यंत सुंदरी हेले सत्यभामा सत्यभामांकर मनरे अहंकार मु हूँ सुंदरी मते भगवान परीक्षा दे विवाह करिसंती तेणु से भगवान कृष्ण को केतेबेले हेले सेवा करे ना आमर शास्त्र कहती जो माने पतिव्रता पतिप्राणा नारी तांकर धर्मटा कौन जगन्नाथ दास भागवत रे कहिसंती कहले स्वामी रो चरण कमले स्वामी रो चरण कमले हे कमले सेविव चैतन्य निश्चले स्वामी रो बंधु थिबे जेते ताको तो छणे थिब नित्य स्वामींकर सेवा करिबा स्वामींकर बंधुंकु उत्तम आतिथ्य देवा माँ जे पतिव्रता नारी पतिप्राणा नारी तार वास्तविक हूँ लक्षण जहाँ जगन्नाथ दास शेष चरण में कहीदे कहले पतिव्रतार ये लक्षण निगम वचन प्रमाण आज
ସତ୍ୟଭାମା ମନରେ ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ସେବା କରିବି, ମୁଁ କାହିଁ ଭକ୍ତି କରିବି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ମଣିଷ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟା ଭାର୍ୟା ଷଠ ମିତ୍ର ଭୃତ୍ୟଶ୍ଚ ଚାରଦାୟକ ସସର୍ପେ ଚ ଗୃହେ ବାସ ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ନ ସଂଶୟ। ଦୁଷ୍ଟା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯଦି ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଘଟେ ସାରେ ଦୁଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ହଁ କଣ ପାଇଛି ହେର ଦୁଷ୍ଟା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଘଟିଲେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭଲ କଥା ନାହିଁ, ମନ୍ଦ କଥା ନାହିଁ, ଖେଟରେ 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 ହଉଥିବ। ତେଣୁ ଜୀବନଟା ଆପଣଙ୍କର ନର୍କ। ଷଠ ମିତ୍ର ଯାହା ଧନ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ରଖିଥିବେ, ଗୋଟାଏ ଠକ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସି ମିତ୍ର ପଣିଆ ଦେଖେଇବ, ମୈତ୍ର ବସିବ। ଯାହା ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛ ତାକୁ ବାପା ନେଇକି ଚଳି କରିକି ଭୃତ୍ୟଶ୍ଚ ଚାରଦାୟକ। ଭୃତ୍ୟ ଚାକର ଯେତେବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜବାବ ଦବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଘଟିଲା। ଏସବୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ନହେଲେ ଏସବୁ କଥା ହବନି। ସସର୍ପେଚ ଗୃହେ ବାସ, ଘରେ ସାପ ଯିବା ଆସିବା ହଉଥିବ, ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେନି। ଜାଣିବେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଘଟିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ସଦା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ। ସତ୍ୟଭାମା ପରି ନାରୀ ନା ମତେ ସେବା କଲା, ନା ମତେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆୟତ୍ତ କରିବେ କିପରି। ଆମର ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ମହର୍ଷି ସାରଳା କୁହନ୍ତି, କହିଲେ ଭାଇ ଦୋଷ କଲେ ତାରେ ଭିନେ କରିଦେବ, ଭାରି ଯା ଦୋଷ କରିଲେ କଥା ନ କହିବ, ଭାରି ଯା ଦୋଷ କରିଲେ କଥା ନ କହିବ, ଭାରି ଯା ଦୋଷ କରିଲେ କଥା ନ କହିବ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲାନି ଆପୋଷ ସମାଧାନ। ବାପାଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତିକି ଅଛି ସମ ପରିମାଣରେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦବ। ଇଏ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ଆମ ନୀତି, ଆମ ନିୟମ, ଆମ ଆଦର୍ଶ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଦଣ୍ଡ ପୃଥକ ଶଯ୍ୟା ବିପ୍ର ଦଣ୍ଡ ମନାଦର। ଶଯ୍ୟା ଅଲଗା କରିଦବ, କଥା କହିବନି। ଇଏ ହେଲା ବିବେକୀ ଜନର କଥା। ଆଉ ଦୋଷ ପାଇଁ ସମାଜରେ ଦଣ୍ଡ କଣ? ପିତା ମାତା ଦୋଷ କଲେ ଚରଣ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଦୋଷ କରିଲେ ବୁଝାଇ ଆମର ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ମହର୍ଷି ସାରଳା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବାପା ମା ଦୋଷ କରନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ହିସାବରେ ତାଗିଦ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ମା ବାପା ତମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତମକୁ ନିବେଦନ ହଉଛି, ତମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଯାଆନା, ଏ ବାଟକୁ ଆସ। ପାଞ୍ଚ ଲୋକରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି ପାରୁନି।
କହିବା ଓଡ଼ିଶା ଦୋଷ କଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିବା ଏଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ସତ୍ୟଭାମା ପରି ନାରୀ ମୋତେ ସେବା କଲାନି ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲାନି ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁରକୁ ପାଳି କରି ଯାଆନ୍ତି ସାର୍ ସେଦିନ ସତ୍ୟଭାମାର ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦଣ୍ଡ ପୃଥକ ଶଯ୍ୟା ଆଉ ଶଯ୍ୟା ଅଲଗା କରିଦେବି ମୁଁ ସତ୍ୟଭାମା ପୁରକୁ ଯିବି ଅବଶିଷ୍ଟ 7 ଜଣ ପାଟ ମହିଷୀ ଅଛନ୍ତି ପଲ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଇଏ 7 ଜଣ ଯାକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମା ତେଣେ ପଲ୍ୟଙ୍କ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତେ ଚାହିଁ ବସିଛି ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟଭାମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପୁରକୁ ଆମର ଦନେଇ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତି କହିଲେ ଆରେ ମାଧୋଇ ଆରେ ମାଧୋଇ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା ଯେ ବଡ଼ বাধোই আরে মাধোই আরে অপেক্ষা রে বড় বাধোই আরে বাধোই অপেক্ষা করিব যেবে ন পাইব অপেক্ষা করিব ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ସତ୍ୟଭାମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁରକୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବାପା ଗୋଟାଏ ପ୍ରହର ଚାଲିଗଲା ସତ୍ୟଭାମା ଚିନ୍ତା କଲା ବୋଧେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁରକୁ ଆସିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ଚାଲିଗଲା ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେନି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ଚାଲିଗଲା ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା ଆଜି ତ ମୋ ପାଳି ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଆସିଲେନି ସତ୍ୟଭାମା ଉଠିକି ଚାଲିଲେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲା ବେଳକୁ ପଲ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅବଶିଷ୍ଟ 7 ଜଣ ପାଟ ମହିଷୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସତ୍ୟଭାମାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାତି ଦକ୍ କରି ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସତ୍ୟଭାମା ଆସିଲେଣି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ କୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହଜ ନୁହଁ କାରଣ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦୂରୁ ଜୁହାର କରନ୍ତି ତେଣୁ ସର୍ପ ସମାନ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଜନ ଜନ ପରିହର
সর্প সমান ভয়ঙ্কর যে দুর্জন লোক সে সর্প ঠারু আহুরি ভয়ঙ্কর। প্রভু চিন্তা কলে এটি সত্যভামাঙ্ক নিকটরে অভিনয় ব্যক্তিরেকে মু বঞ্চি পারিবি নাহি। পল্লଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ପୁରାଣ ପୁରୁଷ କେଶବ କୃଷ୍ଣ। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଲ୍ଲଙ୍କ ଉପରୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ 7 ଜଣ ପାଟ ମୋହିଛି ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଳ କରି ଧରିଲେ। କି ହେଲା ବୋଲି ସରବେ ହେଲେ ଚଞ୍ଚଳ समस्त 7 जन पाट महिषींकर मन दुख। समस्ते देखिला बेलू भगवान कृष्ण पल्लଙ୍କ ऊपर खसी पड़ प्रभुंकर हाथ पाद गुड़ाक सब छिंडी जाई। प्रभु चिंता कले सत्यभामा तो एक कथा शुणबनी न आसबार अभिनय करी न उठी पारिबार अभिनय कले। प्रभु आखि मली मली धीरे धीरे उठिले डाकिले सत्यभामा सत्यभामा तमे मो ऊपर मन दुख कल कि? सत्यभामा मो ऊपर तमे मन दुख कल। देख सत्यभामा किंतु अभिमान रही प्रभु मो पाली रे आज मो पुर को गले। भगवान कृष्ण डाकिले सत्यभामा गोटे पद चंपू शुणु। ये 4:30 राति है 2 थाक पाला प्रथम पाली सरला ये द्वितीय पाली आउ बोलिबार श्रद्धा अच्छी। हाउ गोटाए पद